क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। गुड आफ्टरनून। हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर सेल के तरफ से पिछले 48 आवर्स में कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किए गए, जिसके तहत इलीगल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बारे में पता चला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में साइबराबाद और सिद्दीपेट में 2 सुसाइड केसेस का रिपोर्ट हुआ, जिससे पता चला कि कुछ इलीगल कंपनी लोन देती है और लोन के बाद उसको रिकवरी के दौरान जो क्लाइंट है उसको डिफेम करती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में, उसके फैमिली मेंबर्स में, उसके फ्रेंड सर्किल में, और कभी कभी ये इस लेवल तक जाता है कि ये डिप्रेशन वो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद ने 16 FIRs बुक किए हैं, जिसमें कि ये अनरेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं और बिना उनके परमिशन के, बिना उनके गाइडलाइंस के ये इलीगल ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा साइबर सेल को ये इंफॉर्मेशन आया और 2 जगह, खास करके उद्योग विहार गुरुग्राम हरियाणा स्टेट और 3 लोकेशन हैदराबाद में जहां से कॉल सेंटर रन होता था, वहां पर रेड किया गया। इस रेड के दौरान पता चला कि क्लाइंट को हरास करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करते थे ये लोग, जिसमें कि कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। जिस कंपनीज का नाम अभी तक बाहर आया है इन्वेस्टिगेशन में, उसमें ल्यू फैंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हॉटफुल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पिनप्रिंट टेक्नोलॉजीज एंड नैबलूम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर है। अनकन्फर्म्ड रिसोर्सेज के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये सब कंपनी बैंगलोर में रजिस्टर्ड है। इसके जो डायरेक्टर्स जिनका नाम अभी तक बाहर आया है, उसमें जीवन ज्योति, सेल्वराज सिंघी, रवि कुमार मंगला और वेंकट के नाम है। हैदराबाद में जो कॉल सेंटर रन हो रहा था, उसमें लगभग 600 टेलीकॉलर्स काम कर रहे थे और गुड़गांव में जो कॉल सेंटर काम कर रहा था, उसमें 500 के लगभग टेलीकॉलर्स काम कर रहे थे और उसमें से कुछ लोगों ने जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें बिंदु रानी HR मैनेजर रेवाड़ी हरियाणा, ज्योति मल्लिक सीनियर मैनेजर हरियाणा, अमित मैनेजर गुरुग्राम, रमनदीप सिंह मैनेजर न्यू दिल्ली, प्रभाकर धंगवाल डायरेक्टर न्यू दिल्ली, मधु बाबू सिंघी सेंटर हेड हैदराबाद, मनोज कुमार सिंघी मैनेजर हैदराबाद, महेश कुमार सिंघी एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद, तरुण सेंटर हेड हैदराबाद, पवन कुमार टेक्निकल हेड हैदराबाद, जीवन ज्योति HR मैनेजर हैदराबाद। इन लोग सबके ऊपर 420 IPC 66 DIT एक्ट, इंपर्सोनेशन, 384 एक्सटॉर्शन का केसेस का मुकदमा लगा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस इंफॉर्मेशन में कुछ फॉरेन लिंक्स का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस आ रहा है। एक तो कुछ हेड शायद इंडोनेशिया के रहने वाले हैं और ये पूरा ऑपरेशन में एक चाइनीज नेशनल का भी हाथ होने का संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो गुड़गांव में जो रेड हुआ, उसमें एक चाइनीज नेशनल का पासपोर्ट का कॉपी भी मिला। ये बेसिकली एक कलर प्रेडिक्शन गेमिंग ऐप स्कैम के तहत है और अभी तक जो सीजर हुआ है, उसमें लगभग 700 लैपटॉप्स, सर्वर्स, कंप्यूटर्स, इन सब का सीजर हुआ है अपनी टीम के द्वारा।
उसके एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मनी का फ्लो कैसे होता है, इनवर्ड आउटवर्ड क्या लिंक रहता है, ये सब हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तो ऐसे मौके पे मीडिया के तरफ से, प्रेस के तरफ से पब्लिक को मैं अपील करता हूं कि इस तरह का जो शॉर्टकट मेथड ऑफ लोन है, जो बोलते हैं कि बस एक फोन कॉल पे आपको लोन मिल जाएगा, इसके लालच में नहीं आए। जो प्रॉपर रिप्यूटेड कंपनीज हैं उसी के थ्रू से काम करें। और अगर कोई आपको डाउट है तो हमारे साइबर सेल या डायल 100 या लोकल पुलिस स्टेशन को फौरन बताएं, जिसमें कि हम लोग इमीडिएटली एक्शन लेंगे। और आने वाले समय में इस तरह की चीज का ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, खास करके जब आप कोई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या किसी से डाउनलोड करते हैं तो बिना किसी समझ के हर चीज को आप यस नहीं टिक करें। उसमें आपका पूरा कॉन्टैक्ट चला जाता है, आपका पूरा आइडेंटिटी एक तरह से उसका कॉपी दूसरे के पास रहता है, जिसका मिसयूज किया जा सकता है। इसमें भी वही होता था, कॉन्टैक्ट डिटेल कॉपी करने के बाद अगर लोन का डिफॉल्ट हुआ तो पूरे कॉन्टैक्ट में इसको डिफेम किया जाता है क्लाइंट को, जिससे कि बहुत शर्मिंदगी होती थी कुछ लोगों को, और एज ए रिजल्ट 2 लोगों ने खुदकुशी भी कर ली। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल और हमारे ज्वाइंट सीपी डीडी अविनाश मोहंती के कोऑर्डिनेशन में दोनों जगह का ऑपरेशन हुआ, और इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करके फाइनल स्टेज तक भी ले जाएंगे। थैंक यू। In this, the payment thing is that you have to repay between 7 to 15 days. Although as per the Google Play Store itself, their guidelines, minimum 60 days should be the repayment after 60 days. So that is why they run the app also for little time and then change it. And the rate of interest is varying from 20 to 50% plus processing fee. అంటే వాళ్ళ పాత్ర చూడాలి కదా, ఒకడు జస్ట్ రిమైండ్ చేయడం ఉండే. అది ఆన్లైన్ గేమింగ్ కేస్ మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేటప్పుడు చాలా డమ్మీ కంపెనీస్ తయారైనాయి. అప్పుడు కూడా దాంట్లో ఇనిషియల్ డైరెక్టర్స్ చైనీస్ ఉంటారు, తర్వాత ఫస్ట్ ఇండియన్స్ పెడతారు, దాని తర్వాత చైనీస్ వస్తారు. అలా మనం అవి ఆ నెట్వర్క్ అంతా క్లోజ్ అయినాక సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన చాలా కంపెనీస్ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మాకేమనిపిస్తుందంటే వాళ్ళ తీరు మార్చేశారు. ఇప్పుడు చైనీస్ అసలు ఆ డైరెక్టర్షిప్ కానీ షేర్ హోల్డర్లో ఎక్కడ రావటం లేదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇండియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మేము 11 మెంబర్స్ అరెస్ట్ చేస్తే ఒక లాస్ట్ సీరియల్ నంబర్ 11లో జీవన్ జ్యోతి అని హెచ్ఆర్ మేనేజర్ అని పేరు ఉంది. ఆమె మీరు చూస్తే డైరెక్టర్ కూడా ఉంది ఈ లియోఫాంగ్ అండ్ హార్ట్ఫుల్ టెక్నాలజీస్లో. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎంప్లాయ్ చేసి వాళ్ళకే డైరెక్టర్షిప్ చేసేస్తున్నారు కంపెనీలో. సో వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయిపోవడానికి. కానీ దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు సిపి గారు ముందు చెప్పినట్టు మాకు ఒక చైనీస్ నేషనల్ది పాస్పోర్ట్ కాపీ దొరికింది అక్కడ రేడ్లో. మన క్వశ్చనింగ్లో ఏం తెలిసిందంటే ఆమె ముందు అక్కడ హెడ్గా పనిచేసి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వరకు షూర్ లేదు కానీ వెరిఫై చేస్తున్నాం, వెళ్ళిపోయినట్లు తెలుస్తుంది. ఆమె కూడా అక్కడ పనిచేసింది. ప్లస్ వీళ్ళకి మెయిన్ డైరెక్షన్స్ వాట్సాప్లో కంట్రీ బయట నుంచి వస్తున్నాయి. అది ఇండోనేషియా నుంచి వస్తున్నాయి వీళ్ళు చెప్తున్నారు. బట్ దాని వెనకాలలో చైనీస్ నేషనల్స్ ఉంటారని మేము ఆలోచిస్తున్నాం. అది కాకుండా ఇంకొక చైనీస్ నేషనల్ కూడా ఈ కంట్రీలో వీళ్ళకి కొన్ని రోజులు హెడ్గా ఈ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్ చేయడానికి అపాయింట్ చేయడానికి కూడా వాడు కూడా కీలకమైన పాత్ర నిర్వహించాడు. బాధితులు ఇప్పుడు టైం పడుతుంది. ఎంతమంది బాధితులు అంటే చాలా మంది లోన్స్ తీసుకున్నారు. మీరు లోన్స్ ఎవరెవరు తీసుకున్నారని అడుగుతాం. సో ఎంతమంది తీసుకున్నారు, ఇంకా డేటా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాక్ లింకింగ్ బ్యాక్ అండ్ రివర్స్ ప్రాసెస్ చూసుకోవడం ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది. బికాజ్ వీళ్ళు చాలా లేయర్స్ పెట్టారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తా. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ శాలరీకి వాళ్ళు ఏం చేశారు, జనరల్ ఒక కంపెనీ ఎంప్లాయీ పెట్టుకుంటే ఎలా చేస్తుంది, వాళ్ళ అకౌంట్ నుంచి ప్రతి నెల శాలరీ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళకి అలా పెట్టలేదు. ఒక అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీని ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ చేశారు వీళ్ళకి శాలరీ ఇవ్వడానికి. ఆ అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీకు మళ్ళీ త్రూ సమ్ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ త్రూ డబ్బులు కానీ ఫిజికలీ క్యాష్ ఇవ్వడం అలా జరుగుతుంది. సో లేయర్స్ పెట్టారు బిట్వీన్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆ డిస్టెన్స్ పెట్టుకోవడానికి.
సో అలా చేసి నడిపిస్తున్నారు. అండ్ ఇట్ ఈ స్ప్రెడ్ ఓవర్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్. ఇది టిపికల్ గేమింగ్ యాప్లో మనం చూసాం, మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ పెట్టారు. అంటే అక్కడ కూడా కొన్ని కంపెనీస్ రిజిస్టర్ అయినాయి యాజ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్, అలా రిజిస్టర్ అయినాయి. దానికి క్యాష్లో వెళ్ళడం, ఒకరి నుంచి ఇంకోటికి వెళ్ళడం, ఇట్స్ వెరీ టిపికల్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్. సో ఇక్కడ కూడా అదే మెథడ్స్ వాడటం మాకు అనిపిస్తుంది, అలాగే దొరుకుతుందని. ఇంకోసారి చెప్తారా? అండ్ మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు కదా, మీరు ఏ యాప్ అయినా డౌన్లోడ్ చేస్తారు కదా, ఇది మర్చిపోండి. ఏ యాప్ అయినా డౌన్లోడ్ చేస్తే ఫస్ట్ పర్మిషన్స్ అడుగుతాయి కదా, చూసారా? ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేశారా? పర్మిషన్స్ అడుగుతాయి. సో వీళ్ళు కూడా పర్మిషన్స్ ఈ చాలా వరకు ఈ యాప్స్లో కాంటాక్ట్స్, ఫొటోస్, లొకేషన్ ఇలా మనం చూడకుండా నన్ను ఓకే అనేస్తాం, అవి ఓకే అయిపోతుంది. మీరు కాంటాక్ట్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చారంటే ఏంటి, ఆ యాప్ మీ కాంటాక్ట్స్ అంతా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, ఆటోమేటిక్ లాగేస్తుంది. ఇంకా వచ్చేసింది కదా, ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ అన్ని అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాయి. ఇది కూడా వేరే వేరే లెవెల్ పెట్టారు. అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉన్న సెంటర్లో వాళ్ళు చెప్పడం ఏమంటే, ఇక ఇవన్నీ వెరిఫై, ఇక ఇప్పుడు జస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఇంకా వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ లెవెల్ ఏమంటే రిమైండర్ పోతుంది, అంటే మీ డ్యూ అయిపోయింది, ఇన్ని రోజులు అయిపోయింది, అది ఫస్ట్ లెవెల్. గుర్గావ్ సెంటర్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ అట. ఈ రిమైండర్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి, ఈ వేధించడం కానీ, తిట్టడం కానీ, ఇబ్బందులు పెట్టడం కానీ, ఆ లెవెల్ అన్ని. సో అవి వెరిఫై చేయాలి ఎక్కడ ఎలా జరుగుతుంది, వీ హ్యావ్ టు ఫర్. కానీ ఇదే బ్రాడ్లీ ఇలాగే చేస్తారంటే. As of now, the money trail is, we have just sharing offhand some data. We have located about 10 bank accounts and about close to about 75-80 what you call as wallets, digital wallets. So, but we are still to analyze the data, the flow of money in and out of those. It takes some time. Ante gang, and it's an operation, international operation, obviously, because బయట నుంచి వ్యక్తులు ఉన్నారు, అక్రాస్ కంట్రీస్ ఆపరేట్ అవుతున్నాయి. సో న్యాచురలీ, అండ్ ఆ కలర్ ప్రెడిక్షన్ గేమ్స్ ఎలాగా వీ ఫౌండ్ మనీ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కూడా, ఇక్కడ కూడా ఐ థింక్ ఈవెన్చువల్లీ వీ మైట్ ఫైండ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇంకా అవన్నీ ఇంకా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వరకు ఎవరెవరు దానికి చేశారు, ఎవరు ఫండింగ్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు మీకు గుర్తుంటుంది ఆ పేర్లు కొన్ని, ఆ లింక్యూన్, డాకీపే అకౌంట్స్ ఉండేది. సో అక్కడ నుంచి బెట్టింగ్ చేసిన వాళ్ళకు డబ్బులు వెళ్ళినాయి. అది కాకుండా చాలా డబ్బులు చాలా వేరే వేరే కంపెనీలకి, ఇండివిజువల్స్కి వెళ్ళినాయి. సో అక్కడ నుంచి ఏమో ఇక్కడికి వచ్చిందా, ఇలాంటి ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉందా, అవి ఇంకా అనలైజ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు హౌ మెనీ అనే డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఒక ఈ కాల్ సెంటర్స్ లో ఒక 30 యాప్లకి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ మనం ఈ రేట్ చేసిన కాల్ సెంటర్స్ 30 యాప్ల కోసం పనిచేస్తున్నాయి. విక్టిమ్స్ అక్కడెందుకు, పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి మాకు కంప్లైంట్ చేస్తే వీ విల్ టేక్ ఫర్దర్ యాక్షన్ ఆన్ దాట్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ కాల్ సెంటర్స్. ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే చాలా కాలర్స్, మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నారు. మెజారిటీ ఆఫ్ దీస్ కాలర్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18, 19, 20 years. అంటే ఇంటర్, 10th ఇంటర్ అలాగా, ఆర్ జస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతున్నట్టు వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కువగా. దాని సెంటర్ హెడ్స్ ఏమో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఒక 2 year, 3 year, అంటే అందరూ ఏజ్ 23, 24, 25 అదే రేంజ్లో ఉన్నారు. సో
వీళ్ళు కొన్ని రోజులు పనిచేస్తారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ వస్తారు, ఆ టైప్ ఉంటారు. వీళ్ళు పర్మనెంట్గా అక్కడే పనిచేయాలని ఉండదు. కొన్ని రోజులకి హైర్ చేస్తారు, కొన్ని రోజులు వెళ్ళిపోతారు, ఆ టైప్. Development, we are yet not sure where these apps were developed, but these apps have a lot of resemblance. They might not look exactly same, but they have a lot of resemblance in features, in functionalities and all. So it could be a set of companies or individuals who would have developed it. We don't know where they were developed exactly. Sir, mic daggare pettu. Sorry? That'll take some time. We'll have to go into some more details. We have seen some 2 servers. We will see whether some data is there in that or not. We'll have to see. Legal apps would be registered with, they would be an app of a finance company, a registered finance. There are a lot of legal finance companies where you can have personal loans, so vehicle loans and all sorts of things. So if that company has an app, so that it will come with the name of the company. A particular bank also would have an app, but that would have it would say very clearly what is the name of the company, what are the details and all. So that kind of thing would be there. So it's very easy to distinguish from a reputed known finance company and something like this. స్పెసిఫిక్ గా అంటే చాలా ఆప్షన్ మెసేజ్లు పంపించడం అలాగైనా ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ చట్టపరంగా అలాగే యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాల్స్ వెళ్ళేవి వచ్చేవి కూడా, లోన్స్ కూడా దేశవ్యాప్తంగా వెళ్ళినాయి. కేసెస్ ఎక్కడైనాయి ఇంకా మనం చెప్పలేం. మన దగ్గర అయితే అయినాయి, ఇంకా ఎక్కడ చేయొచ్చు చేయలేకపోవచ్చు చెప్పలేం. ఆల్రెడీ రాసాము ఈ యాప్స్ తీసేమని ప్లే స్టోర్ నుంచి. నో ఇది కాదు, మనం 60 యాప్స్ కోసం రాసాం. ఇంకా మనకి ఎన్ని తెలిస్తే అన్ని రాస్తాం. ఎన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి దానికి ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్, అంటే కొన్ని వస్తాయి, కొన్ని కొత్తవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, మనకి తెలియదు కదా. ఎన్ని తెలిస్తే అన్ని రాస్తాం. क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।